a South Asian Canadian channel. मैं थोड़ा जिहा तुहानूं पिछोकड़ च लैके जाना चाहना कि जदों अन्ना हज़ारे की मूवमेंट चली, अंदोलन चलिया सी, जिहड़े मेन आदमी ऑन स्टेज सन तुसीं वेखो उन्हां च भावें किरण बेदी जी ला लो, उहदे विच अरविंद केजरीवाल साहब सी, उहदे विच कुमार विश्वास साहब सन, जनरल VK सिंह सन, बाबा रामदेव जी सी। वो तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान मार के वेखो, अद्धे चले गए ने आप नूं ते अद्धे भाजपा दे विच। ते जिद्दण साडी इलैक्शन खत्म हुई, रिजल्ट आए ने, राघव चड्ढा जी की पहली स्टेटमेंट सी कि हुण आप कांग्रेस का बदल बने। ये जिहड़ा मोदी साहब का ते अमित शाह जी का एजेंडा सी कांग्रेस मुक्त भारत करन दा, ये बकायदा तौर ये पार्टी जिहड़ी है उन्हां दे आशीर्वाद नाल, उन्हां दे इशारे नाल ये चल रही है। तो पहला काम जिहड़ा पंजाब तो काम शुरू हो गया। सो पंजाब के लोगों को सुचेत बहुत रहन की लोड़ है। जिस गल का सानू खदशा सी, ये गल बिल्कुल सामने आनी शुरू हो गई। असी पहले भी कहते सी कि केजरीवाल साहब ये प्रॉक्सी रूल करना चाहते, पिछली बार आप आना चाहते सी, पंजाबियों ने रस्ते च रोक लिया। ऐदकी जिहड़ा है वाया प्रॉक्सी इसे तो राज शुरू कर। मैं भगवंत मान जी की बहुत इज्जत करना, कदर करना, छोटे भाइयों वर्गा साडा उन्हां दा रिश्ता रहा, क्योंकि लंबा अरसे असी पार्लीमेंट के इकट्ठियां काम। जो भगवंत मान जी की बॉडी लैंगुएज सी या जिस किस्म का उन्हां दा तौर तरीका सी, वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बनया सानू नज़र आया कि वो गल भगवंत मान जी च रही है नहीं। जिस तरह बंदा बहुत ही जिस तरह कहीदा हताशित हो के कोई चीज़ मिलती है तो फिर वो अपने सूबे के राइट्स वास्ते खड़े होने तो इनकार कर देंदा, ये चीज़ सच होनी शुरू हो। मैं भगवंत मान जी को बेनती करना चाहना, भगवंत मान जी तुसी ना हमेशा शहीद आजम भगत सिंह जी का लिया कि वो तुहाडे आइडल ने, तुसी उन्हां नूं फॉलो कर रहे, बट निरी पीली पग बन्निया शहीद आजम भगत सिंह जी दियां जिहड़ियां सोच है उन्होंने फॉलो नहीं किया जा सकता। लैटर एंड स्पिरिट दे विच शहीद आजम भगत सिंह जी ने ना गुलाबी झल्ली सी, ना किसी नूं अपना जिहड़े बाहर दे राज करने वाले सी कदी उन्होंने अपना सरबसा मन्निया सी। जो अज ये पंजाब नाल हो रहा है असीं तो बिल्कुल साडे कोले एक्चुअली शब्द नहीं हैं जिन्हां नाल असीं वेख रहे हैं कि बन की रहा पंजाब दा। हुण आ जिहड़ी एग्रीमेंट्स होईयां इहदे बारे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना चाहना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस एग्रीमेंट के जरिए majority पावर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM दिल्ली ਨੂੰ दे रहा। एक कंप्लीट एब्रोगेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जिहड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गवर्न या पंजाब के इंटरस्ट प्रोटैक्ट करने का जिहड़ी गल है, जिहड़ी चीफ मिनिस्टर कोल या असैंबली के कोल होंदी, वो बकायदा तौर दिल्ली की सरकार के सामने ने हथियार सुट दिते। मैं तुहानूं एक इहदे बारे अज ट्वीट की है कि 1846 दे विच महाराजा रणजीत सिंह हुणां दी मौत तो बाद जिहड़ी 1839 विच उन्हां दी मौत हुई, तो उस तो बाद जिहड़ी खाना जंगी पंजाब च हुई सी, उस टाइम एक सिमिलर चिट्ठी जिहड़ी है राणी जिंदा कोलों अंग्रेज़ां ने अपने वल लिखवाई, जिहदे विच ये गल कही गई कि प्रिंस दलीप सिंह जिहड़े इकलौते उन्हां दे बेटे रह गए सी, छोटी उम्र के 7-8 साल के सी, उन्हां नूं बचाउण वास्ते ते लाहौर दे लोकां नूं बचाउण वास्ते ते लाहौर दरबार नूं बचाउण वास्ते एक चिट्ठी लिखी गई सी अंग्रेज़ां नूं कि तुसीं इंटरवीन करो ते महाराजा रणजीत सिंह दे लड़के नूं दलीप सिंह हुणां नूं ते लाहौर दे वासियां नूं बचाउण वास्ते उन्हां नूं एक चिट्ठी के जरिए इनवाइट करिया गया। मैं इस एग्रीमेंट नूं उस ढंग का एग्रीमेंट समझना कि अल्टीमेटली फिर वो आके काबज़ होए, अंग्रेज़ पंजाब के उत्ते आके फिर काबज़ होए। पहले चिट्ठी पवाई गई, उस जरिए काबज़ होए। अज भी मैं पंजाब के लोगों नूं ये सुचेत करना चाहता, पंजाबी जिहड़े ने ये तो एक इंडिपेंडेंट रेस है पंजाबी, इन्हां ने तो गुलामी झली किसी दी नहीं। हज़ारां सालां तो सिकंदर आजम के वक्त तो असी लड़ाई करते आए, बाहरले इन्वेडर्स नूं रोकते आए, भावें अहमद शाह अब्दाली होए, भावें गौरी होए, भावें कोई भी आए होण, हमेशा
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ MP ਬਣੇ। ਕੀ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ PR ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਹਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਓਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਓਥ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰਸ ਐਕਟ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲਸ ਇੰਨੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋ, SYL ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਸ ਉੱਥੇ 18 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਫॉर ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24/7, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ?
तकरीबन 9000 मैगावाट बिजली की लोड़ है। 4400 मैगावाट साढ़े को बिजली है। 4600 बिजली असी मैगावाट रोज़ बिजली सेंट्रल पूल चो या नैशनल ग्रिड तो खरीद रहे हैं। 12 तो 15 रुपए पर यूनिट खरीद के सस्ती बिजली अगे मुहैया कर रहे हैं। पैसे का सानू क्लीयर करके पैसा कितों आएगा? तकरीबन 18 तो 20 हज़ार करोड़ रुपया ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ PSPCL ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ PCPL ਨੂੰ ਅੱਜ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁਦ ਬੈਂਕੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋ ਸਾਰੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਹਰਾ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਤ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਖਾਓ। 30,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ 2-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, PR ਜੌਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ PSPCL
BCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਚੈਲੰਜ ਇਨ ਦੀ ਕੋਰਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਰੂਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। A South Asian Canadian channel.